افغانستان اور پاکستان بارڈر کے اندر پاکستان اور طالبان فائٹ چل رہی ہے. طالبان چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلامک جو قانون ہے وہ فائز کیا جائے, نہیں ہوگا تو یہاں پر بہت زیادہ ہم اسی طرح جنگ اور لڑائیاں کرتے رہیں گے. اگر ہم بات کریں تو کیا پاکستانی عوام کو لگتا ہے اسلامک قانون مکمل فائز کرنے کے بعد کیا ہمیں اس طرح کی آزادی رہے گی؟ اس کے علاوہ طالبان کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور ہمیشہ دہشت گردی خود کر کے تو الزام انڈیا, امریکہ اور اس کے علاوہ ہمارے افغانستان کے اوپر لگا دیتا ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے ان فیوچر ترقی نہیں کر سکتا اور پاکستان کو مرج ہو جانا چاہیے کسی ایک کنٹری کے اندر. طالبان اور پاکستان کی لڑائی کیوں چل رہی ہے جب طالبان کو ہی بٹھایا تھا, پاکستان نے ہی طالبان کو بٹھایا, تو لڑائی کیوں چل رہی ہے؟ بارڈر پہ پاکستان کے سینک یعنی کہ آرمی کے لوگ کیوں مار رہا ہے طالبان؟ اور تیسری چیز, کیا خیبر پختونخوا پروونس وہ کس کا ہے؟ پاکستان کا ہے یا افغانستان کا ہے؟ اور افغانستان اسے کلیم کیوں کرتا ہے؟ کہتے جی فوج کے خلاف پروپیگنڈا وار چل رہی ہے, برا بلا کہا جا رہا ہے ان کے چیف کو. میں یہ کہتا ہوں یار چلیں ٹھیک ہے یار, ایک پوائنٹ وہ بھی ہے, لیکن یہ جوائنٹ سیشن عوام کے مسائل کے لیے تو آپ بلاتے نہیں ہیں. فوج کو آپ نے رسپیکٹ کروانی ہے, رسپیکٹ دینی ہے, سر بالکل دیں. عوام کو مزید ڈنڈا دے کے وہ زبردستی ان کی رسپیکٹ کریں. ہند دوستو, پاکستان بریکنگ نیوز چینل میں آپ سبھی کا ہاردک سواگت. پاکستان کو اب طالبان سے بھی دھمکی آنا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ طالبان چاہتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ اپنے ہی دیش میں اسلامک نظام شروع کرے, کیونکہ پاکستان بولتا ہے کہ وہ ایک اسلامک کنٹری ہے پر اس کے اندر اسلامک نظام نہیں چلتا. اور اس کے اوپر آئے دن پاکستان بارڈرز کے اوپر پاک آرمی اور افغانستان کے طالبان کے بیچ میں لڑائی ہوتی رہتی ہے, جہاں پر یہ وہی پاکستان ہے جس نے افغانستان کو پاور میں لایا تھا, اور آج یہی افغانستان کے طالبان ہے کہ ان کو چن چن کر مار رہے ہیں. وہیں پر افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں کئی بار پیس ٹاک ہوئی ہے, پر یہ پیس ٹاک پوری طرح فیل ہو گئی, کیونکہ افغانستان کہتا ہے کہ پاکستان نے ان کے نام پر سینکڑوں ہزاروں ڈالرز لیے اور افغانستان کو کچھ بھی نہیں دیا. وہیں پر پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ افغانستان ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو سپورٹ کرتا ہے, اور یہ دونوں تنظیمیں آئے دن پاکستان میں اٹیک کرتی ہے, اور یہ دونوں دیش ایک دوسرے کے اوپر آروپ کرتی ہے, اور ان دونوں دیشوں کے بیچ میں رشتے پچھلے 6 مہینوں سے ٹھیک نہیں چل رہے ہیں. تو کیا پاکستان نے طالبان کو افغانستان میں پاور میں لا کر خود کے ہی پیر کے اوپر کراڑی مار دی ہے؟ ان کے دیکھ کر تو لگ رہا ہے. ایسے ہی ویڈیو کو انتم تک دیکھتے رہیے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو, اور بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولے, اور آپ کی جو بھی رائے ہو اسے کمنٹ باکس میں ضرور دے. دھنیہ واد. اگر تاریخ کی نظر سے دیکھا جائے تو بھی جو ڈیورن لائن کے ہے, جو 100 سال پہلے انہوں نے ڈیورن لائن انگریزوں نے افغانستان اور اس ٹائم کے بر صغیر کے مابین جو معاہدہ ہوا تھا, اس کے مطابق وہ ٹائم پیریڈ گزر چکا ہے. مجھے اب سال کا پتہ نہیں ہے کہ کتنا عرصہ ہو چکا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اٹک تک جو ہے وہ افغانستان سے بلانگ کرتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو افغانستان کے پشتون ہیں وہ ٹوٹلی فرام اٹک تک سارے پشتون ایک ہی پشتون کے ہیں, لیکن ان کی کلچر, ان کی بات چیت, ان کے رسم و رواج, ان کے نارم سارے افغانستان پشتون اور اٹک کے پشتون دونوں ایک جیسے ہیں. تو اس کا تعلق یہ بھی بنتا ہے. اس زمانے میں جو انگریزوں نے قرارداد بنائی تھی وہ اپنے فائدے کے لیے بنائی تھی, اور پتہ نہیں کون سے ایجنڈا کے مطابق انہوں نے کیا تھا, مگر لاجیکلی اگر آپ دیکھا جائے تو افغانستان سے تعلق رکھتا ہے اٹک تک. ایک وجہ ہے. اگر جب پاکستان جب سے بنا ہے تو اس نے یہ ہمیشہ یہ کوشش کی, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بارڈر اٹک تک تو ویسے بھی افغانستان کا ہے, اگر افغانستان جب بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور پیس آ جائے اور امن آ جائے تو وہ ہم سے یہ چیز ڈیمانڈ کریں گے, ادھر بائی فورس اور ادھر بائی میچوئل اگریمنٹ کے تھرو, یعنی کسی قرارداد کے تھرو واپس لیں گے. اسی ڈر کی وجہ سے ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں, سرحد بلوچستان, کوئٹہ, پختونخوا اور صوبہ سرحد, انہوں نے ہمیشہ
इन दो सूबों को हमेशा तारीकी में रखा है। इस्लामाबाद में हमारी कहते हैं जी मीटिंग हुई, जॉइंट सेशन हुआ पार्लियामेंट का, वहां पे कहते जी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है, बुरा भला कहा जा रहा है उनके चीफ को। मैं ये कहता हूं यार चलें ठीक है यार, एक पॉइंट वो भी है, लेकिन ये जॉइंट सेशन अवाम के मसाइल के लिए तो आप बुलाते नहीं हैं। फौज को आपने रिस्पेक्ट करवानी है, रिस्पेक्ट देनी है, सर बिल्कुल दें। अवाम को मजीद डंडा दे कि वो जबरदस्ती उनकी रिस्पेक्ट करें, मैं ये नहीं कहता कि आप ना करें, लेकिन अवाम बेचारी तो जो जलील हो रही है, ख्वार हो रही है, उसकी भी तो कोई फिक्र करे ना सर। क्या नाम है आपका, मियां शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप बिल्कुल सर जितने मर्जी वहां से रेजोल्यूशन पास करवाएं कि यार अगर किसी को गलत प्रोपिगेट किया जा रहा है, बिल्कुल आप उनको, अगर आपका कानून उन पे लागू होता है, इंग्लैंड में आपका कानून सर नहीं चलता, तो अगर वहां पे कोई लोग कर रहे हैं तो सर इसमें पाकिस्तानी अवाम का क्या कसूर है? पाकिस्तानी अवाम तो अगर कोई चूं चा करती है तो आप उनको फौरन पकड़ लेते हैं, आप उनको FIA का नोटिस आता है और कहते हैं जी फलां अदालत में पेश हो जाए। जितना प्रोडक्शन चाहे इंडस्ट्रियल पे हो चाहे एजुकेशनल पे हो, उन्होंने कभी भी तवज्जो इन दो प्रोविंस को नहीं दी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये दो प्रोविंस अपने पांव पे खड़े हो जाए और फिर ये हमसे हमारा हक मांगेंगे और हम इसको दबा के रखेंगे। यही वजह, इसी वजह से उन्होंने जो तालिबान का जो प्रोपेगेंडा उनके ISI बनाता रहा है, हमेशा से कहाँ से बनाया है ये एजेंडा? ये दो सूबों से, सरहद और या पख्तूनख्वा या सूबा बलूचिस्तान से। इसीलिए उन्होंने मदरसा का कॉन्सेप्ट अगर आप ज्यादा देखें तो ये इन दो सूबों पे ज्यादा है। क्यों? उनको तालीमी चांसेस नहीं दिए जाते जितना पंजाब और सूबा सिंध का है। उनको चाहते हैं कि ये लोग तारीकी में रखें ताकि जब भी चाहे उनको इस्तेमाल कर सके। उनके बच्चों को मदरसे में भिजवाते हैं 5 साल या 4 साल की उम्र में और उनको रेडिकलाइज करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से उन्होंने तालिबान बनाए और दूसरे 35 अदर ग्रुप हैं तालिबान के जो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, उनकी परवरिश हो रही है पाकिस्तान के ISI की थ्रू। जाहिर बात है, अब वो नहीं कह सकते कि नहीं जी ये तो अफगान थे जो महाजर आए थे जो यहाँ पे रह चुके हैं जी, वो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाए। एक महाजर अफगान एक बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता, क्या उसकी मजाल के इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को वो हैंडल कर सके? ये सारा प्रोपेगेंडा और झूठ है पाकिस्तान ISI का। बात आती है इस पे कि अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अब क्या मसला हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि क्योंकि तालिबान की भी डिफरेंट मुख्तलिफ ग्रुप्स इन्होंने बनाए हुए हैं बीच में, उनके जो डिफरेंट ग्रुप्स है, तो अब वो आपस में अपने ही पावर पे लड़ रहे हैं। यू नो व्हाट आई मीन? एक बात करता है, दूसरा बात करता है। अगर आप देखिए अफगानिस्तान में एक कहता है कि लड़कियों की एजुकेशन अलाउ है, दूसरा कहता है नहीं है। देखा है डिफरेंस है, क्योंकि अब इनके पास पावर आ चुकी है। आपको पता है जब पॉलिटिक्स में आपके पास पावर आ जाती है और आप एक आइडियोलॉजी पे ना रहें तो आपके लिए मुश्किल होता है कि उस पावर को आप बरकरार रख सके। तो यही मसला हुआ है अभी। आज बल्कि 2 दिन पहले हमारे 2 ऑफिशियल्स पाकिस्तान से गए हैं अफगानिस्तान। क्या समझते हैं, मदद मांगने गए हैं या ताल्लुकात को बेहतर करने गए? देखिए ये तो आपको पता है कि शरीफ लॉसन के नाम से मशहूर है। मैं तो ये कहता हूँ कि मदद मांगने के अलावा कुछ और इससा भी कुछ कहता भी नहीं है। वो एक ही लीडर था जो जनाब इमरान खान। मैं उसका रुकन नहीं हूँ, मैं एक स्पोर्ट्समैन बंदा हूँ, लेकिन दुनिया का वाहिद लीडर यही है कि वो इमरान खान साहब है, वो इस तनाज़े को हल कर सकता था। लेकिन एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ के एक शहरी जो कि पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी हैं, उनका कहना है हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाहिए, ना नवाज शरीफ चाहिए, ना शहबाज शरीफ चाहिए, ना ही मरियम नवाज चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाहिए। वो वीडियो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर इतनी हाइप क्रिएट करी है कि आज 100 से ऊपर उस पर वीडियो बन चुकी है। क्या समझते हैं उस बंदे की क्या साइकोलॉजी है जिस पर उसने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाहिए? देखो वो इतना हाइप पर चोर चुकी है कि अभी हालात यहाँ तक का कि हर बंदा ये बोल के वो नरेंद्र मोदी चाहिए। क्या खासियत उनकी? खासियत ये है कि उनको, आपको पता है उनकी कंट्री की हालत आपको पता है कि किस तरह चल रही है। हर बच्चे हर किसी को पता है कि इंडिया की कंट्री अगेंस्ट उनके आवाम किस तरह आजकल हमसे बल्कि 100 नहीं 200 गुना ज़्यादा हमसे तरक्की कर चुकी है।